تن جیسے اعدنتن اور فعلتن جیسے گلمتن، تو یہ چار وزن تو یہ ہو گئے نا جمع کس قلت کے۔ آگے انہوں نے کہا دو وزن اور ہیں، لیکن وہ دو وزن جو ہے نا وہ ہیں بغیر الف لام کے ہوں گے، جیسے مسلمون مسلمات، تو اس وقت تو ان کی تعداد ہم شمار کریں گے کہ یہ 3 سے لے کر 9 تک ہیں۔ لیکن اگر ان میں جو ہے نا ان کے اوپر الف لام داخل ہو جائے، المسلمون المسلمات، تو پھر ان کی تعداد 10 سے زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، 10 سے زیادہ بولی جائے گی۔ تو یہ انہوں نے جمع کثرت کے قلت کے 6 اوزان بتا دیے۔ پہلے 4 اوزان جو ہیں وہ افعل، افعال، افعلتن اور فعلتن، یہ 4 وزن تو پہلے ہو گئے، اور دوسرے 2 وزن جو ہیں اگر تو ان پر الف لام نہیں ہوگا، مسلمات مسلمون، تو پھر تو یہ جمع قلت میں شمار ہوں گے۔ اگر ان کے اوپر ہم الف لام لگا دیں گے تو یہ جمع کثرت میں یعنی 10 سے زائد پر بھی بولے جائیں گے۔ آگے ہے جمع کثرت۔ جمع کثرت وہ جمع ہے جو 10 اور 10 سے زیادہ پر بولا جائے، تو اس کے وزن جو ہیں وہ بولا جائے، اور اس کے اوزان جو جو ان 6 کے علاوہ ہیں، یعنی جتنے ہم جو 6 وزن پڑے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی وزن آئیں گے وہ جمع کثرت کے آئیں گے، جمع قلت کے یہ 6 اوزان ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی وزن آئیں گے تو وہ جیسے مساجد، مکاتب، تو یہ سارے وزن جو ہیں وہ جمع کثرت کے شمار ہوتے ہیں۔ جی جی پوچھیں جی سوال۔ حضرت جو آپ نے فرمایا مجھے کہ سمجھ میں آ رہی مسلمون اور مسلمات جمع قلت کے لیے بولا جاتا ہے، تو ایک ساتھی اگر ہم بولے، جمع ایک ساتھی، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، ایک ساتھی بولے آرام، باقی سارے مائک بند کر دیں۔ جی حضرت آپ اس نے فرمایا ہاں پوچھیں مسلمون پوچھیں۔ اور مسلمات، ہاں اگر ہم جمع اگر تو قلت کے لیے بولیں گے تو ہاں پھر جمع، الف ہاں لام اگر کے تو بغیر یہ بولیں گے، ہاں تو اگر تو اگر ان کے اوپر الف لام، میری بات سنیں، اگر تو ان کے اوپر الف لام آ جائے گا تو یہ پھر جمع کثرت کے معنی میں آ جائیں گے۔ اگر ان کے اوپر الف لام نہیں آتا تو یہ جمع قلت کے معنی میں ہوں گے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر جمع قلت کو ہم نافی کریں، جیسے المسلمون جمع کثرت کے لیے بولنا ہو، ہاں جی دوبارہ بول لیں، آواز کٹ رہی حضرت ہے آپ اگر کی۔ معرفہ اور نکرہ کرنا ہو اس کو، یعنی جمع ہاں قلت کے لیے ہم بولے المسلمون، تو پھر الف لام بھی داخل کرنا پڑے گا۔ ہاں معرفہ پھر الف لام داخل کرنا پڑے گا نا اس کے اوپر، المسلمون، تو پھر اس وقت یہ معرفہ ہو جائے گا، تو اس وقت پھر ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اب یہ قلت میں نہیں رہیں گے، اب یہ کثرت میں شمار ہو جائیں گے۔ حضرت قلت میں معرفہ نہیں بول سکتے؟ نہیں ضروری نہیں ہے قلت میں معرفہ بھی ہو، کثرت بھی آ جاتی ہے۔ جی جیسے مثال کے طور پر کثرت میں آپ کو کہتا ہوں کہ مسلمان ہیں، تو یہ تو ہو گیا مثال، مسلمان تو عام ہے کہ ہر ایک مسلمان بولا جائے گا۔ سعودی عرب کے مسلمان یا پاکستان کے مسلمان، حالانکہ ان کو بھی تعداد کے اندر زیادہ ہے، تو یہ کثرت شمار ہو جائے گا۔ جی سوال کریں۔ یہ ماجد احمد قریشی صاحب نئے آئے ہیں، پوچھیں سوال کوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی پوچھیں، جی کوئی ساتھی سوال پوچھیں جی۔ جی استاد جی، میں اور جی اور مجھے کچھ جو ہے نا مین پوائنٹ کی جو پہلی تقسیم ہو رہی ہے، یہ ابھی جو ہم جو ٹاپک بھئی پڑھ آپ رہے کی ہیں، آواز بہت کٹ رہی آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے بھائی، کوئی اور ساتھی بول لے، کوئی اور ساتھی۔ استاد ہاں صاحب محمد جلیل قریشی، جی جی پوچھیں۔ تو یہ 10 اور 10 کے درمیان بارڈر کیوں بنایا ہے؟ ہاں کیا بنایا جی؟ کہ جمع مؤنث میں لائن کھینچی ہے 10 اور 10 کے کم یا زیادہ میں،
जमा इसकी क्या मुअन्नस नहीं वजह है, ये जमा मुअन्नस नहीं है, ये जमा मुतलक जमा की बात हो रही है, मुतलक जमा की बात हो रही है, इसमें मुजक्कर भी आ गया मुअन्नस भी आ गया है। ठीक है, मुतलक जमा किया पढ़े ना इबारत को, कि जमा के माना के एतबार से दो किस्में हैं, जमा किल्लत और कसरत। जमा किल्लत वो कहते हैं जो, अब देखो, एक और दो, ये तो दो हो गए, दो से ऊपर जितना भी बोला जाएगा, तीन, दो से ऊपर तीन है, चार है, पांच, ये सारे जमा होंगे। ठीक है, अब ये जमा किल्लत कहाँ तक चलेगी, ये नौ तक चलेगी। आगे 10 जब होगा तो 10 से जमा कसरत शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये भी कैटेगरियां हैं कि 3 से 9 तक जमा किल्लत है, और आगे जो 9 से अगला हिस्सा शुरू हो रहा है वो 10 है। 10 से फिर ला महदूद ला तादाद तक वो जो है वो जमा कसरत है, यानी कसरत बहुत ज्यादा है। उस्ताद जी, ये अब समझ में मुस्लिमात आ रही जो थी है ना, बात? मुअन्नस है ना मुस्लिमात, हाँ जी, मुस्लिमातुन। इसलिए जमा मुअन्नस है, जमा मुअन्नस के बारे में बात हो रही है। हाँ जी, तो जमा तो मुजक्कर के बारे में बात नहीं हो रही। आप ना, ये तो मैं बताता हूँ आपको ना, आपको लगता थोड़ी समझ नहीं आ रही। जमा मुअन्नस, जमा मुअन्नस वो जमा है जिसके आखिर में अलिफ उस्ताद जी ता के साथ मिला उस्ताद जी दिया गया, जैसे उस्ताद जी मुस्लिमातुन। आगे मेरी बात सुने, आगे, तू उस्ताद जी, जान ले आप जमा माइक के बंद माना के करें, मैं एतबार थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ फिर। से, एक मिनट मेरी मैं थोड़ी बात मुकम्मल कर लो ना, आप कर ले। तू जान ले के जमा की माना के एतबार से दो असल में किस्में, यहाँ उस्ताद से जी वो नई बात आप शुरू। ना बताते हैं शुरू में वो बात आपने मोहम्मद कह दिया था, इस वजह से वो गलतफहमी हो रही है। क्या फरमाया आपने? आप अ, माइक बंद करें मोहसिन फिर मैं डिस्कस। जी, उस्ताद जी, सबके माइक बंद करा। जी जी सही। असल में शुरू में आपने जब वो पढ़ा रहे थे ना, आपने उस वक़्त है वो कहा कि जमा मुअन्नस की दो किस्में हैं, जमा किल्लत जमा कसरत। इस वजह से वो कुरैशी साहब को ना, आपको वो अल्फाज में थोड़ा सा वो ऊपर चूंकि पढ़ाते हुए वो लफ्ज़ निकल गया, तो इस वजह से उनको वो हो रहा है डाउट ना, कि ये जमा मुअन्नस की आपने बात पहले की है तो अब ये मुज़क्कर भी इसमें आ गए हैं, तो इस वजह से। तो बाद में आपने अभी वो वैसे क्लियर कर दिया है कि ये जमा मुतलक की बात है। जैसे ऊपर जमा तस्हीह की दो किस्में थी, जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस। इसी तरह आगे जो है ना, ये जमा कोई भी मतलब जमा मुतलक की बात है कि कोई भी वो हो सकता है, मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी है, जो भी हो। तो उसमें जो है ना वो ये दो किस्में उसकी, जमा किल्लत और जमा कसरत है। लेकिन चूंकि वो एक जी, जी, समझ में आ गया जलील राशि साहब आपको? जी उस्ताद जी बिल्कुल, ये और आवाज असल में हल्की सी मसला आ रहा हाँ है जी, कुछ। कुछ ना नेटवर्क का मसला है ज्यादा हमारे यहाँ ना। चलो, अल्लाह आपको जायका खैर अता फरमाए। ये मौसम मौसम महमूद साहब अच्छी बात की है, शुरू में शायद पढ़ाते हुए निकल गया होगा जुबान में से। तो अल्लाह ताला जो है ना, देखो इंसान होने के नाते गलती हो जाती है, तो इससे मादरत आप हजरात से, आपने बड़ी माशाल्लाह तसीफ फरमा दी, बहुत अच्छा, अल्लाह आपको जायका खैर अता फरमाए। तो पूछें, कुछ उस्ताद जी पूछना है तो सवाल। जी, गलती निकालने की हमको औकाती तो उस्तादों की जो है वो इस तरह नहीं देखते हैं बाकी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो, इंसान अल इंसान साहब में साहब, निस्यान। मेरी एक गुजारिश, मेरी एक जी गुजारिश जी, है। ये जमा मुअन्नस के मुतालिक ना सिर्फ एक ही फिक्र है, मुस्लिमातुन तक। आगे जो है ना अगली बात शुरू हो जाती है, हाँ जो जी, जमा ऐसे ही मुतलक है। के बारे में। हाँ जी, आगे ऐसे नई बात शुरू हो रही है जी, ऐसे ही है। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक। तो यही तो नाम मीर की खासियत है कि इसके अंदर पता नहीं चलता, बात तब्दील होते हुए पता नहीं चल रहा, दूसरी बात शुरू हो जाती फौरन। चलो, पूछें कोई। आज तो सबक मुश्किल तो नहीं है वैसे, आज इसमें तो कोई सवाल नहीं होगा ऐसा पूछने वाला। नहीं उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा चलो माशाल्लाह। तो जमा कसरत भी पढ़ लें, जमा कसरत भी।
نہیں ساری یہ جو مثالیں دی ہیں نا یہ ذرا اس کے اوپر بتائیے. ہاں میں افعل، بتاتا ہوں. اقلب و افعال. ہاں میں بتاتا ہوں. افعلن یہ وزن ہے، یہ ایک جمع کا پہلا وزن ہے. تو افعلن یہ افعلن اقلبن، افعلن کے وزن کو ہم دیکھنا ہے. افعلن ہمارے پاس ایک وزن آ گیا، اس وزن پر ہم افعلن اشربن اقربن، ہم نے اس وزن کے اوپر ہر لفظ کو لے کر آنا ہے. مثال کے طور پر کلب ہے کتا، کلب کہتے ہیں کتے کو. تو جب کتے کی جمع لے کر آئیں گے تو بنے گا اقلبن، جیسے افعلن. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کیا نام ہے اس کی، پینے کی جمع شرب، تو ہم اس کو لے کر اشربن. یعنی افعلن کے وزن پر ہر جس کی بھی ہم نے جمع بنانی ہے نا لفظ کی، اس کو ہم نے افعلن کے وزن پر لے کر آنا ہے. ایک ہو گیا. دوسرا ہو گیا افعال، دوسرا وزن ہے. تو جیسے اقوال، اقوال ہے کول کی جمع، کول کہتے ہیں کانا، کہنا. اقوال انصار. ٹھیک ہے. تو ابصار اکرام، تو یہ سارے وزن جو ہے نا افعال کے وزن پر ان کو لے کر آنا ہے. کسی بھی لفظ کو آپ اٹھائیں گے نا تو اس کو آپ افعال کے وزن پر لے آئیں. آگے ہے افعلتن، تو سے آونتن اشربتن اکرمتن اسمعتن ابصرتن. تو ہر وزن کو اس وزن پر لے کر آنا، کسی بھی حرف کو اٹھائیں اور اس کو اس وزن پر لے آئیں. ٹھیک ہے. آگے ہے فعلتن، علمتن غلمتن غلمتن نصرتن شربتن. تو اس سارے وزنوں کے اوپر اپنا یہ چار وزن ہمیں دے دی، ان وزنوں کے اوپر ہم نے ہر حرف کو گھمانا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ان چار یعنی یہ چار وزن افعال اقوال افعلتن اور فعلتن، یہ چار وزن ہیں. ان چاروں کے اوپر جمع قلت جو ہے نا وہ گھومتی ہے. آگے انہوں نے فرمایا ان کے علاوہ دو وزن اور بھی ہیں. اگر ان وزنوں کے اوپر ہم الف لام لگا دیں گے تو پھر تو وہ جمع کثرت بن جائے گی. اگر وہ ان کے اوپر الف لام نہیں لگائیں تو وہ بھی جمع قلت میں ہی شمار کیے جائیں گے. وہ کون سے وزن ہے؟ مسلمون مسلمات، مکرمون مکرمات، مصرفون مصرفات. تو ان وزنوں کے اوپر آپ ہر ایک کو لے کر آئیں گے. اب سمجھ میں آ گئی؟ جی جلیل قریشی صاحب سمجھ میں آیا کہ دوبارہ جی سمجھاؤں میں یہ آپ جو یہ جو کو؟ علماتن ہے نا یہ تو لڑکا ہو گیا، ٹھیک ہے. او ہاں میناتن ادھیڑ عمر آدمی ہو گیا. تو یہ نمبر یہ جو ہے نا جمع کے متعلق سوچا جاتا ہے. فعلتن جو ہے نا یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فعلتن کا مطلب بتا دیتے. فیل کا یہ فیل سے ہی ہے، کرنے کو، کام کرنے کو، اس کو کہتے ہیں کام. فعلتن یعنی کام کرنے، مصدر ہے اور اس کا مطلب بنتا ہے کام کرنا، کام. مونس کے لیے استعمال اور ہوتا ہے لفظ کام کرنا. اسی طرح افعلن، ہاں افعلتن، افعلن افعلن یہ بھی اس کے لیے پہلا لفظ. استعمال ہوتا ہے. یہ ان سب کے نا افعول افعال اور افعلتن اور فعلتن، ان سب کا جو ترجمہ نا وہ کام کرنا ہے. باقی جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا سوال، وہ یہ پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا سوال یہ بتا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ افعول اور اقوال اور افعلتن اور آبنتن، یہ اقلاب میں افعول میں کتنے جمع آ رہے ہیں اور افعال میں کتنے جمع آ رہے ہیں، افعلتن میں کتنے جمع آ رہے ہیں اور فعلتن میں کتنے جمع آ رہے ہیں. یہی سوال ہے نا آپ کا؟ بالکل بالکل بالکل. ہاں یہی سوال ہے. ہاں یہ میں آپ کو کل یہ بتاؤں گا، اس کے بارے میں کل بتاؤں گا، ٹھیک ہے میرے ذہن میں ہے. ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی لمبی بحث تھی، میں نے اس لیے اس کو چھوڑا خود. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں افعال افعول میں کتنے مثال کتنے، 3 ہیں جمع ہے یا 4 ہیں 5 ہیں، اور افعال میں کتنے جمع ہیں 6 ہیں 7 ہیں، اور افعلتن اور عاونتن میں کتنے. یہ میں کل انشاءاللہ آپ حضرات کو سارا سمجھاؤں گا. یہ تھوڑا سا لمبا تھا، میں نے اس لیے اس کو نہیں چھیڑا. میں نے کہا اس کو کل انشاءاللہ ڈیلے کریں گے. اس کو آپ کو وزن کہ یاد کروانا. جمع قلت کے جو اوزان ہیں وہ 4 ہوئے، تو اس کے علاوہ جو 2 آپ نے اور مزید بتائے وہ کون سے بتائے استاد جی؟ وہ وہ انہوں نے لکھے ہو نا مسلمون مسلماتن، یعنی اس وزن پر جو بھی آئے گا. انہوں نے مثال دی مسلمون اور مسلماتن، آپ اس کی جگہ
मुकरिमून मुकरिमातुन, मुकरिमून मुकरिमातुन, मुजरिबून मुजरिबातुन, ठीक है, मुनसिरून मुनसिरातुन। आप इनके अलावा कोई और लफ्ज ले सकते हो, जैसे मुस्लिमून का है सीन लाम मीम सालिमा, सालिमा, इसका मतलब इसका बनता है फेल सालिमा, जैसे ज़राबा फेल है, तो ज़राबा भी आप यहाँ ले, ज़राबा को आप ले सकते हो मुजरिबून मुजरिबातुन। नासरा को भी आप यहाँ ले सकते हो मुकज़्ज़िबून मंसूरून। मुकज़्ज़िबात। हाँ, तो ये उन्होंने हमें सिर्फ एक वजन दिए हैं, आगे हमने खुद इनको बनाना है। समझ आ रही है? अच्छा उस्ताद, एक राजी कुल हमने पढ़ा था उस्तादों से कि जमा किल्लत और जमा कसरत की तकसीम जमा मुकस्सर के साथ ख़ास होती है, और जमा हाँ, सालिम जमा किल्लत व कसरत दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अपने आप अल्फाज में वाज़े करेंगे? वो आगे आ रहा है जनाब, वो आगे सबक आ रहा है, अभी उसका इस सबक के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो आगे आगे आ रहा है, मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा चलो जिस वक्त ठीक वो आएगा ना। है, माजरत हाँ माजरत। अभी, हाँ अभी मैंने उसका एक तो मुताला भी नहीं किया, तो दूसरा वो आगे आ रहा है, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा आपको, ठीक है। हजरत ये जो अच्छा, फरमा रहे हैं और कि ये पूछें। चार जी ठीक उजान है। है, हैं, हजरत मैंने एक कहा बात जो बोली सबक थी, पढ़ा ना इस सबक जी एक मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमने जी जी पढ़े हैं पूछें। चार वजन हैं जमा किल्लत के, हाँ तो ये तो है हाँ, औजान है ना, ये किसी तादाद के साथ तो खास नहीं है कि अफ़उल उन चार के लिए है और अफ़आल उन पाँच या सात के लिए है, ऐसे ये खास तो नहीं है तादाद के साथ। यानी बस ये एक औजान दे दिया गया कि यानी तीन से दो से ज्यादा और 10 से कम किसी भी यानी डिजिट के लिए, किसी भी हिस्से के लिए आ सकते हैं ये, यानी हाँ सात के ऐसी लिए है बात। या तो खास मैं ये नंबर के लिए, पाँच के लिए, चार के लिए। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं कल आपको, यहाँ तो उन्होंने वजन बताए हैं ना, तो कल इसमें देख लेंगे ना क्या बात है, कि ये इसमें कितने आते हैं, जमा आते हैं, तीन आते हैं, पांच आते हैं, सात आते हैं, इन वजनों के अंदर है। जी ठीक है। हाँ ठीक। ये और उस्ताद जी पूछें। इसका जवाब जो है ना, ये किल्लत वाला जवाब शायद सूरत कहाफ पे मिले हमें, कि वो है ना कि हाँ अगर वो तादाद के मुतालिक फिक्र न करो, अगर वो पांच हाँ, हैं तो एक उनका कुत्ता, अगर वो सात है तो एक उनका कुत्ता। माशाल्लाह। शायद वो वहां से मिल जाए उस जवाब उसका। हाँ मिल जाएगा इंशाल्लाह, मिल जाएगा हमें। इंशाल्लाह। हाँ ठीक, माशाल्लाह। और जी पूछें। बस उस्ताद जी, अच्छा, अगर आज की तमाम पॉइंट अगर दोहरा दें मुख्तसरन, तो ये एक और चीज़ वाज़े हो जाएगी। चलो मैं आपको समझाता हूँ। हम यहाँ पढ़ रहे हैं जमा मुअन्नस, कि जमा मुअन्नस वो जमा है जिसके आखिर में अलिफ ता के साथ मिला देंगे, जैसे मुस्लिमातुन, तो ये जमा मुअन्नस होगी। आगे यहाँ से बात और शुरू हो रही है, तो जान ले कि जमा की माना के एतबार से दो किस्में हैं। पहले हमने पढ़ी थी जमा की लफ्ज के एतबार से दो किस्में हैं, अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं जमा की माना के एतबार से दो किस्में हैं। फिर उन्होंने माने कौन से किए, क्योंकि दो किस्में हैं, एक जमा किल्लत है, एक जमा कसरत है। आम आम तौर पर तो हमें नजर आ रहा है कि जमा है,